നമ്മളിനി നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയം, അതായത് ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ്. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, അതായത് ദി ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓർ ദ ISLM മോഡൽ, ഇറ്റ് envisages equilibrium in two markets, the goods market and the money market. But here we are considering the money market first. Okay, and the money market equilibrium is shown under the LM curve. LM means liquidity preference and the quantity of money. Okay, now the LM curve gives the equilibrium in the money market, where the relevant factors are the demand for money indicated by the liquidity preference and the supply of money. Okay, so liquidity preference and the supply of money. The LM curve shows the various combinations of market clearing, level of income and interest rate. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് എന്താണ്, there should be a combinations of two factors, that is a market clearing, level of income and the rate of interest, where the money market is in equilibrium with the equality between demand for money and the supply of money. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി, സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഈക്വൽ ആയിത്തീരുന്ന അവസ്ഥ അവിടെ ഈ രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും there will be a consistent combination of rate of interest and level of income. Okay, so the LM curve can be derived from the Keynesian theory, from the analysis of the money market equilibrium. According to Keynes, demand for money depends upon transaction motive and speculative motive. There is a money held for transactions motive, which is a function of income. Transaction motive is a function of what? Income. The greater the level of income, the greater the amount money you are spending for transactions, and what we can say, higher the demand curve for money. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് കൂടും, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ മണി ഡിമാൻഡ് കൂടും. ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കാം. സോ വെൻ അവർ ഇൻകം ഈസ് ഹൈ, അവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഹൈ, ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് high. There can be speculative demand as well, but we are considering transaction demand mostly because it is a function of what? Transaction demand is a function of what? Level of income. Okay, so this is the connection between these two. The demand for money also depends upon rate of interest, which is the cost of holding money. This is because holding money rather than lending and buying other financial assets. Okay, we have to fork out an interest like that, interest is also a factor, and we are deriving an equation or identity for or function for demand for money. This is the demand for money, EMD. Okay, it is a function of what? Income and rate of interest. ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടും, നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടും. നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കുറയും, റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ. സോ വിത്ത് ഇൻകം ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആസ് എ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, with interest the demand for money as a negative relationship. So this is the way in which we can derive the function or demand for money function, which is a function of what? Two variables, that is a level of income and a rate of interest. Remember, level of income and rate of interest, and here it is a demand for money. It is MD is equal to C0 plus C1y, depends upon y, positively related with the C, the coefficient C1 coefficient shows that it is our demand for money is positively related with the level of income, whereas the next side, that is the rate of interest, the C2 coefficient shows that our demand for money is negatively related with the rate of interest. Okay, you got the idea? No problem, this is the equation, and both the C1 and C2 have a value of are positive. There will be an equilibrium combination of R and Y that will equilibrate money demand with the fixed money supply. That is very important. Remember that the money supply is fixed. That is always very important. Money supply is fixed. Who said that money supply is fixed? Keynes said that in his demand for money theory or liquidity preference theory. He said he carefully analyzed liquidity preference, but he minimized demand supply of money as a vertical straight line, for which he said that it is exogenously given, or it has a vertical straight line shape. Okay, in the same way, the people behind the neoclassical synthesis, who are they? They are the neo-Keynesians. They said that Keynesians. Okay, they said that the demand, the supply curve of money has a vertical straight lines shape. It is fixed, or
or it is exogenously given. Understand following the Keynesian teachings, the schedule of such point is termed LM schedule, because along this schedule, money demand, for which we use symbol L, and money supply we use symbol M, both are equal. The money demand is given with the linear equation form. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം ഒരു ഐഡൻറ്റി എടുക്കുക. അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം മണി സപ്ലൈ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മണി ഡിമാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു CR plus C1 by minus C2R. Okay, so hence the equilibrium condition is that demand for money should be equal to supply money. The money market equilibrium and the derivation of LM curve shown in the diagram below. നമ്മൾ ഡയഗ്രാം നോക്കുക. ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോഴേ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, തൊട്ട് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അറിയോ, ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഫങ്ഷനാണ്. ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഫങ്ഷൻ MDY0. ഓക്കെ, ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം. ഈ ഡയഗ്രം മറ്റ് ഡയഗ്രത്തോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, എല്ലാ ഡയഗ്രവും ഒരുപോലെ തോന്നും. ഒരു നമുക്ക് കമ്പയറിലിരിക്കുന്ന തത്താളുള്ള ഒരുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഡയഗ്രം ഒരുപോലെ തോന്നും, ചില പല ഡയഗ്രം ഒരുപോലെ തോന്നും. ഇതെന്താ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ. എന്താണെന്നറിയോ, ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി മുകളിലേക്ക് പോവുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്? നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുക. സോ അവർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് കൂടുന്നത്? ഇവിടെ നോക്കിയേ, Y0 ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലേ? അന്നേരം നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഫങ്ഷനാണ്. അന്നേരം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്ര. അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടി. ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് കൂടും. അന്നേരം വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് കൂടും, നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടും. ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്, അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? കാരണം മണി സപ്ലൈ ഗിവണാണ്, ശരിയല്ലേ? കാരണം ഇത്രയും 100 കോടി രൂപയുടെ മണി സപ്ലൈ ഉള്ളൂ. ഇൻകം കൂടി അനുസരിച്ച് 150 കോടിയിലേക്ക് മണി സപ്ലൈ കൂട്ടിയോ? ഇല്ല, നിലവിൽ കുറച്ചും പഴയ മണി സപ്ലൈ തന്നെയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് അറിയോ, ആ പഴയ മണി സപ്ലൈ കൂടുതൽ ഇൻകം, ഓൾഡ് മണി സപ്ലൈ ആൻഡ് ഹയർ income, so that the system adjusts this higher demand for money by having an increase in the rate of interest. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടോ. ഇനി തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ഇൻകം പിന്നെ കൂടുക, Y2ലേക്ക് കണ്ടോ, കൂടുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി മുകളിലേക്ക് പോയി. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലായി വന്നിട്ടാണ് സിസ്റ്റം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ കൂടുതൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി വരുമ്പം ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് മണി സപ്ലൈ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുകയോ അതിൻ്റെ വഴിയുള്ളൂ. സോ ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം, ഓർ റാദർ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുന്തോറും the LM curve shows that it should be accompanied with higher rate of interest, because at lower income your transaction demand for money will be low. Okay, similarly your aggregate demand for money will be low. So when demand for money is low, given the money supply, the rate of interest is low. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടും, അന്നേരം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും. ഇങ്ങനെ പോകും. അതുകൊണ്ട് there is a positive relationship between positive relationship between, so what we can say, the level of income and rate of interest in the money market, so that is the logic behind a positively sloping what? LM curve. Okay, the LM curve is positively sloping. At higher level of income equilibrium, the money market occurs at a higher rate of interest. The extra demand for money would disturb the money market equilibrium, and because extra demand for money, given money supply, vertical straight line, vertical straight line, how much rate of interest? Okay, now equilibrium will be restored. The rate of interest should increase to the level where given money supply curve intersect the new demand curve corresponding to higher level of income. New demand curve, because it brings higher level of income, Y1, Y2. Okay, you got the idea? There is sound reason for the positive relation between income and rate of interest is positive, and the factor why there is the LM curve is positively sloping is that an increase in income, increases money demand at a given rate of interest, because the transaction demand for money varies positively with income. Transaction demand for money, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, our transaction is a function of our income. Higher our income, higher will be our transaction. Okay, so given the fixed money supply, higher the demand for required interest to get
ഹയർ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം. ഡയഗ്രം ഓർത്തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രം നമ്മൾ തന്നെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ നിൽക്കില്ല. ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നത് എൻ്റെ ഉപയോഗം അതാണല്ലോ. നമ്മളിപ്പം കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റഡിക്ക് പോലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ച് പാടാന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടികിട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മണി സപ്ലൈ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻകം കൂടുന്നതിൽ ഡിമാൻഡ്, അന്നേരം നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിയ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ ഹാവിങ് ആൻ LM curve which has a positive slope. Okay, now we are coming to the next part of our discussion about LM curve. LM curve സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു 3 പാർട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. 1 LM curve ഡിറൈവ് ചെയ്തു, 2 LM curve സ്ലോപ്പ് എന്താ, 3 LM curve ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെ, അങ്ങനെ 3 ഭാഗം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് the LM curve slope support to the right. Okay, that we already saw. Reason for such an approach mentioned earlier. Basically 2 factors determine the slope of the LM curve. First is that your responsiveness of demand for money to change your income. How much money you demand when your income goes up by 100 rupees or 1000 rupees, so that shows the responsiveness of demand for money to our income. നമ്മുടെ ഇൻകം 100 രൂപയായിട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിലായി ആണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇൻകം ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ടവരല്ല, ഇൻകം ഇല്ലാത്ത അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 100 രൂപയായിട്ട് ഇൻകം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 120 രൂപയായിട്ട് നമുക്ക് പൈസ അവിടെ ആവശ്യം വരും അല്ലേ, ചേട്ടൻ. സോ ആ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് വെരി ഹൈ കമ്പയർഡ് ടു അവർ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും വരില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫാക്ടർ which determines the slope of the LM curve. Okay, this is the LM curve. It can have different slopes, it can have this slope, it can have this slope, it can have a more flatter slope. Which slope is there? It depends upon factors. The first one is your responsiveness, your demand for money, how it changes your income. Okay, so that higher the responsiveness, the flatter the LM curve, understandably. And secondly, elasticity of responsive demand for money to changes in rate of interest. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണല്ലോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇതുകൊണ്ടോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തെ കെയ്ൻസിൻ്റെ മോഡൽ നോക്കി, ഇത് കെയ്ൻസിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് കാർഡാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അല്ലേ. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞാലും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എത്ര കുറഞ്ഞാലും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അധികമായിട്ട് കൂടിയല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരല്പം കുറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതുണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കംസ് വെരി ഫ്ലാറ്റർ. എനി ഫ്ലാറ്റർ കർവ് ഷോസ് മോർ റെസ്പോൺസീവ്നെസ്. Okay, any flatter curve shows more responsiveness, more elasticity. Responsiveness, elasticity ഒരുപോലെയാണ്. But second, elasticity is responsive demand. The lower the elasticity of the liquidity price, speculative motive to respect the changes, the steeper will be LM curve. Okay, lower the elasticity, steeper. Higher the elasticity, flatter. What? The slope of the LM curve. What is the slope? Actually the slope of the LM curve, and similarly slope of the liquidity preference curve also, because you can get the LM curve from the what we can say, the liquidity preference curve or demand for money curve. Okay, now ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കർവ്. Now the relation between interest elasticity, demand and the slope of the LM. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ അവരാണിക്കും. The relation between the two is illustrated in the figure below. Money demand significantly depends upon what? Our income. The interest rate will be rising in accordance with our level of income. Okay, we given the fixed money supply. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാം കൊണ്ടുവരിക. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം, നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുക. Y1 ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങേണ്ടത്. Y0 Y1 ഇൻകം കൂടുക. ഇൻകം കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മളെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത്, അതനുസരിച്ച് മണി ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇൻകം കൂടുകയാണേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അറിയാം, മണി സപ്ലൈ വേണം. നമുക്ക് ഇൻകം കൂടുകയാണ്. Y0 Y1 ഇൻകം കൂടുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കർവ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര തോട്ടി പോലെ താഴോട്ട് ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ എന്നറിയാം, ശരിക്കും മണി സപ്ലൈ മണി ഡിമാൻഡിനോട് ഈക്വൽ ചെയ്യാനുള്ള ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും. ഭയങ്കര ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലെ പുതിയ മണി ഡിമാൻഡ് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ? മണി സപ്ലൈയോട് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ അവർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കർവ് ഈസ് ലെസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്.
So in that case, the LM curve will be quite steep. Okay, the increase in income from Y0 to Y1 and then to Y2 will shift the money demand curve. Y0 to Y1 to Y2. From here to this line to this line, 3 are the demand for money curve. Demand curve മുകളിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വേണ്ടി വരും എന്ത് ചെയ്യാം, പുതിയ മണി ഡിമാൻഡിനോട് നിലവിലുള്ള മണി സപ്ലൈയോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ which gives in money equilibrium in the money market, which is represented by the LM curve. LM curve is relatively steeper. You assume that though it is not that much steeper here. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒന്നും അത്ര സ്റ്റീപ്പർ ആയില്ല. ഓക്കെ, സോ നൗ higher interest rate elasticity demand becomes steep LM and flat LM curve. Flat LM curve or steep LM flat. I am very sorry. Flat LM curve. കറക്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ, കറക്ഷൻ എഴുതി വെച്ചാലേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഫ്ലാറ്റ് LM curve നമുക്കായിരുന്നു നോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണല്ലോ. പേജ് നമ്പർ 9. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലാറ്റ് LM curve. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുമോ, ഇതുണ്ടോ, ഈ LM curve അല്പം കൂടെ ഫ്ലാറ്ററാണ്. ഇതുപോലെ സ്റ്റീപ്പറാണോ അല്ല, എന്താണ് പകരം ഫ്ലാറ്ററാണ്. സോ യു ആർ ഹാവിങ് എ ഫ്ലാറ്റർ LM curve, rather demand for money curves, not LM curves, very sorry, demand for money curve. The demand for money curve shifts upwards with the shifting, with the increase in income Y0 to Y1 to Y2. Okay, here the original situation happened here. Income changes from Y0 to Y1 then to Y2. Okay, and correspondingly when the income changes, what happens, changes, what change, transaction demand changes. That means money demand changes. That money demand changes represented in the form of this upward shift in the money demand function. Okay, given the supply of money, you need less and less, what we can say, comparatively lower rate of interest. ശരിയല്ലേ? ഇത്രയും ഇൻകം കൂടി മണി ഡിമാൻഡും മണി സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇത്രയും കണ്ട് കൂടിയാൽ മതി. ഇതിനേക്കാളും ചെറുതാണല്ലോ ഇത്. പിന്നെ ഇൻകം ഇത്രയും കൂടി. അപ്പോൾ മണി ഡിമാൻഡും ഇതാണല്ലോ മണി ഡിമാൻഡും മണി സപ്ലൈയും കൂടെ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇത്രയും കണ്ട് കൂടിയാൽ മതി. സോ വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്, ബിക്കോസ് our demand for money function is quite flatter. That gives a flatter LM curve. Okay, so that's the relation between the steepness and flatness of the money demand curve and the slope of the LM curve. Okay, നമ്മളതായിരുന്നു പഠിച്ചത്, നമ്മളതായിരുന്നു പരിഗണിച്ചിരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഫാക്ടർ, 2 ഫാക്ടർ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും, രണ്ട് ഫാക്ടർ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും, എല്ലാം കറിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് മാറുമെന്ന് പറയാം. ഒന്ന് റെസ്പോൺസീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ടു ചേഞ്ചസ്, രണ്ടാമത്തെ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. മനസ്സിലായല്ലോ, രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ. ഇനി നോക്കുക, the LM curve in the case of perfectly inelastic demand or money demand for money curve and perfectly elastic demand for money curve. അപ്പോൾ ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുക, വെൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക്, ഒരു ചേഞ്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താ, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ടു വാട്ട്, ചേഞ്ചസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ മണി ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പകരം എന്തുമായിട്ടായിരിക്കും ബന്ധം, ആർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട്, വൈ. ഇതാണ് വൈ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് വൈ ആൻഡ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ആറുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല, ആറ് പോയി, പിന്നെ എന്തോ ഉള്ളൂ, വൈയോ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് the resultant LM curve has this type of a slope. Okay, so we will explain. When demand for money is completely interest insensitive, there is no need for rise in interest. Interest rate മാറ്റുകയോ വേണ്ട, interest rate അങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളൂ, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Would reduce money demand back to the level of fixed money supply. In this special case, the rise in the interest rate is assumed not to cause people either to reduce the speculative demand or money to economy's transaction balances. Interest rate ഒരു factor അല്ല. In this situation, only one level of income can be an equivalent level for the money market. ഒരൊറ്റ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ഉള്ളൂ, ഇത് 1000 രൂപ. അപ്പോൾ ഈ 1000 രൂപ എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ, ഈ സിസ്റ്റം ക്ലിയർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡസൻറ്റ്. സോ
അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് എല്ലാം കാർ ഡ്യൂ ടു ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കാരണമുള്ള ഇപ്പോൾ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കാറ് മൂലമുള്ള ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കാർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കാറിൽ നമുക്ക് സപ്ലൈ പണിക്കാറും അവിടെ കാണും. അപ്പോൾ അതുമൂലമുള്ള എല്ലാം കാർ ഇവിടെ വരച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, ദി എല്ലാം കാർ ഹിയർ ഷോൺ shows a classical demand for money function because under the classical theory under the classical theory demand for money is a function of what? Y. Demand for money is not a function of what we can say rate of interest. അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കെയ്ൻസാണ്. ക്ലാസിക്കൽ പറഞ്ഞ് എന്തിനനുസരിച്ച് ഇൻകോ അനുസരിച്ചേ മാറുള്ളൂ. സോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഡസൻ ചേഞ്ച് വിത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് മെയിൻ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ കെയ്നീഷ്യൻ തിയറി ഈസ് ദാറ്റ് there is negative relation between money demand and rate of interest. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ്? ഇത് ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയിലെ എല്ലാം കറവാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുക. എന്താണ്? when demand for money is extremely sensitive to rate of interest, extremely sensitive. The opposite cases when the money demand is extremely sensitive to rate of interest, and this happened in the case of Keynesian system. ഇതാണ് ശരിക്കും കെയ്ൻസിലെ എല്ലാം കറ. കെയ്ൻസിൻ്റെ ഇതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് കാർ. ഈ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് കാർ നമ്മളെല്ലാം കാർ കിട്ടും, നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയത്. ഇത് അപ്പം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ, ഇത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് ഇല്ലേ? നേരെയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നാ ഭയങ്കര ഇലാസ്റ്റിക്കാണ്. എന്ത്? ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഫങ്ഷൻ ഭയങ്കര ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് വിത്ത് വാട്ട്? റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാലെന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ. ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളിവിടെ റേസ് ചെയ്യുക. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്പം മാറ്റിയാൽ മതി, ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും ഇൻകവും ഇത്രയും കണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ? നമ്മൾ ഇൻകം ഇത്രയും കണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി പോട്ടെ, ഇൻകം ഇത്രയും. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരല്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട, ഇത്രയും കണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഇത്രയും കണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു കുറച്ചുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇത്രയും കണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ്, ഭയങ്കര ഇലാസ്റ്റിക്. ഏത്? ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിക്കാർ. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിക്കാറും അത്രയും ഇലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം കാറും അത്ര ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് ഇത്രയും കണ്ട് ഇൻകം കൂടും. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എ കെയ്നീഷ്യൻ ടൈപ്പ് ഡിമാൻഡ് കാർ വേർ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് പറഞ്ഞ് ഇനി കുറയ്ക്കത്തില്ല. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഡയഗ്രം ഇങ്ങനെ പോവുക, ഇനി കുറയത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് കാറാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എ ക്ലാരിറ്റി ഓർ പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ദി കെയ്നീഷ്യൻ തിയറി. ഇനി നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ദി എല്ലാം കാറിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മണി സപ്ലൈ. എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മണി സപ്ലൈ ബ്രിങ്സ് ഓർ കോസസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി എല്ലാം കാർ. അതാണ് ഏറ്റവും നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ക്ലാരിറ്റി വരേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലുള്ള ചേഞ്ച്, മണി സപ്ലൈയുള്ള ചേഞ്ച്. മണി സപ്ലൈ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും? കോസസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എല്ലാം കാർ. ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്. സേവിങ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റാന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദെയർ ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഈസ് കട്ടിങ് ടുവേഴ്സ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അറിയോ? മണി സപ്ലൈ ആക്സിസിൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് മണി സപ്ലൈ ഉണ്ടോ? ഇതാണ് മണി സപ്ലൈ. ഓക്കെ, എനി ടൈം ദ മണി സപ്ലൈ ചേഞ്ചസ് ദി ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദി എല്ലാം കാർ വിൽ ഷിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശരിയാണോ നോക്കാം. ഇതാണ് മണി സപ്ലൈ. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, മനസ്സിലായല്ലോ? എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇക്വലിബ്രിയം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകും, ശരിയല്ലേ? എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകും, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയും. ഓക്കെ, കാരണം മണി സപ്ലൈ കൂടി, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയും. ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ? ഇവിടെ എല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ മുകളിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ എല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? പുതിയൊരു എല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ വരിക, മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺവേഴ്സ് ഇതല്ല ഡൗൺവേഴ്സ്ലി. എല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ ഷിഫ്റ്റ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആൻഡ് what we can say rightways. Okay, so shift in the money demand function അതല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ചേഞ്ചസ് ഇൻ മണി സപ്ലൈ ബ്രിങ്സ് changes in the intercept of the LM curve. Any shift in the money supply changes, intercept will change. Okay, if the money supply increases, the LM will shift down. It will shift down and rightwards. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം, ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് റൈറ്റ്വേഴ്സ് അല്ലേ? റൈറ്റിലേക്ക് അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? ഡൗൺ ആണ്, റൈറ്റ്വേഴ്സ് ആണ്. കാരണം അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം. സോ മണി സപ്ലൈ കൂടി, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു,
എല്ലാം കർവ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി മണി ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം എല്ലാം കർവിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരാം. ഷിഫ്റ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ. പക്ഷേ അവിടെ y1 y2 y0 y1 y2 എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ y സെയിമാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും സെയിമാണ്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഫംഗ്ഷൻ കൂടുക, ശരിയല്ലേ? MD0 എന്ന് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങോട്ട് മാറുക, MD1ലേക്ക് മാറുക. ഇൻകത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും? ഇൻകം റിമെയിൻസ് സെയിം. ഇതാണ് പഴയ ഡയഗ്രമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് നോട്ടേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇൻകം റിമെയിൻസ് ദി സെയിം, വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഇൻകം അതുപോലെ നിൽക്കുക, ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടുക. എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം എല്ലാം കർവിന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മണി സപ്ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നോ? ഇല്ല. ഇൻകത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇൻകം എല്ലാം കർവ് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. Okay, a shift in the money demand function means a change in the amount of money demanded given levels of interest rate and income. Interest rate ആദ്യമേ given ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇൻകം given ആയിരുന്നു. Then what means that shift in the liquidity preference. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡയഗ്രാം കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കി നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മണി ഡിമാൻഡ് കൂടിയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിപ്പോയി. അതാണ് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം y0 ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇൻകം മാറിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. മണി സപ്ലൈ മാറിയോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്താണ് മാറിയത്? നമ്മുടെ മണി ഡിമാൻഡ് മാറി. ഓക്കെ, മണി ഡിമാൻഡ് കൂടി. അത് അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാലോ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഫംഗ്ഷൻ. അത് കൂടിയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ്, അത് തന്നെയാണ് ഇത്. അങ്ങനെ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടുതലാണ്, നമ്മുടെ ഇൻകം അതുപോലെയൊക്കെ നിൽക്കുക, മണി സപ്ലൈ അതുപോലെ നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? എല്ലാം കർവ് ബാക്കിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി. എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ മണി ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അറ്റ് എ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ബോത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ദി എല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ upward to the left. റിമെമ്പർ, upward to the left. നെറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത്, upward to the left ആണോ, downward to the right ആണോ, വെർട്ടിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ആണോ, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും. നമ്മളിത് ഓർത്തിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ട്. റിവേഴ്സ് ചേഞ്ച് ക്യാൻ occur when the money demand declines. മനസ്സിലായല്ലോ? അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ്, വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. Now we are coming to the conclusion part of the LM schedule. Okay, what is the main features of the LM schedule? The LM curve is a schedule giving combinations of values of income and interest rates. നമ്മൾ പറഞ്ഞ that produce equilibrium in the money market. Okay, the LM curve slopes upward to the right. Okay, the LM curve will be relatively flat. Okay, if the interest elasticity money demand is high, it will be steep. When the interest elasticity demand for money is low, okay, the LM curve will shift downward. Okay, LM curve to the right with an increase in what? Quantity of money. With decrease in quantity of money, the increase in quantity of money decrease ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചങ്ങോട്ട്. The LM curve will shift upward, okay, to the left with a shift in the demand for money function that increases the amount of money demanded. അതുകൊണ്ട് തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ഈ ഡയഗ്രാം ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടി ബാക്കോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then with that point we are coming to the conclusion of what we can say LM curve or the equilibrium in the which market? The equilibrium in the money market. So നിങ്ങൾ അത് ശരിക്കും വായിച്ച് ഓരോ ഡയഗ്രവും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് PG ലെവലിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഡയഗ്രാം. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദി സ്ലോപ്പ്, ദി ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്, ദ പൊസിഷൻ എക്സെട്ര, ദി ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഡിമാൻഡ്, ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി സപ്ലൈ എക്സെട്ര. സോ അത് വെച്ച് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ മാറും, എലമെൻ്റ് എങ്ങനെ മാറും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം. സോ ആ പോയിൻ്റ് അതോടുകൂടി ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് നിർത്തിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓർ ദി IS കർവ്. ഓക്കെ.